تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ شیخ زان، بوڑھا زناکار۔ دوسرا، وَمَلِكٌ کذاب، جھوٹا بادشاہ، وَعَائِلٌ مستکبر، اور وہ فقیر جو تکبر کرے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں، العائل الفقیر، عائل سے مراد فقیر ہے۔ تو اس حدیث میں چار باتیں فرمائی کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور تیسری بات فرمائی اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، اور چوتھی بات فرمائی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ تین بدبخت لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا، بوڑھا آدمی جو بدکاری کرے۔ بدکاری تو عام حالات میں بھی جرم ہے، لیکن بڑھاپے میں جب قوا، اعصاب، جسم میں ہر اعتبار سے کمزوری آ جاتی ہے، اس حالت کے اندر بھی وہ اگر اس فعل بد میں مبتلا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔ اور دوسرا آدمی فرمایا وہ بادشاہ جو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا ہر آدمی کے لیے گناہ ہے، جو بھی جھوٹ بولے، چھوٹا بولے، بڑا بولے، مرد بولے، عورت بولے، سب کے لیے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی بھی ہو، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور یہ ہر مذہب میں گناہ ہے، سوائے روافض کے۔ رافضیوں کے نزدیک نہیں ہے، وہ جھوٹ کو تکیے کی چادر پہنا کر جھوٹ بولتے ہیں، تکیہ نام رکھ کر وہ جھوٹ بولتے ہیں، ورنہ جھوٹ ہر مذہب میں برا گردانا اور سمجھا جاتا ہے۔ تو ہر جھوٹا جو بھی جھوٹ بولتا ہے وہ گناہ ہے اس کے لیے، لیکن خصوصی طور پر یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، جو لوگ دنیا میں دھوکے باز ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، قیامت کے دن ان کی پشتوں پر، ان کے پیچھے سیاہ جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، سیاہ رنگ کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جو دھوکے باز ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دھوکے باز آدمی ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ اور سب سے اونچا جھنڈا کس کا گاڑا جائے گا؟ جو بادشاہ تھا اور جھوٹ بولتا تھا۔ بادشاہ تھا اور لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، بادشاہ تھا اور لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر سبز باغ دکھا کر فراڈ کرتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا وہ ملکن کذاب، جھوٹا بادشاہ۔ اب جھوٹ بول کر اس کو دوسرے الفاظ میں یو ٹرن کہہ دینا، اب یہ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹا بادشاہ، اس کے لیے بھی چار طرح کی وعیدات کا تذکرہ کیا۔ وعائل مستکبر، اور تکبر کرنے والا فقیر۔ تکبر سبھی کے لیے گناہ ہے، لیکن ایک آدمی فقیر ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بھیک مانگتا ہے، لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے پر پلنے والا ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں، العز ازاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، العز ازاری، عزت میرا تہبند ہے، والکبریاء ردائی، اور بڑا پن یہ میری چادر ہے، فمن ینازعنی،
जो इन दोनों को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा अज़ब्तुहु, मैं उसको सख्त सजा दूंगा। दो बातें फरमाई कि इज्जत मेरा इज़ार है और किबर मेरी चादर है, जो इसको मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। अब यानी लिबास के साथ तशबीह इसलिए दी है कि लिबास जिस आदमी का होता है उसी के साथ खास होता है। तो ये दो चीजें अल्लाह ही को सजती हैं। अगर कोई और आदमी बड़ा बनने की कोशिश करे, फरमाए मैं उसको सजा दूंगा। वअन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही से रवायत फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनमा रजुलुन यमशी फी हुल्लतिन, एक आदमी एक कीमती लिबास ज़ैब तन किए हुए जा रहा था, तो जिबुहु नफ्सुहु, वो बड़ा कीमती लिबास था और उसकी वजह से निशान शौकत के साथ, तकब्बुर के साथ वो चल रहा था। मुरज्जिलुन रअसहु, मुरज्जिलुन रअसहु, सर में कंघी की हुई थी। यख्तालु फी मिश्यतिही, और अपने चलने में वो तकब्बुर कर रहा था। यानी कीमती लिबास ज़ैब तन करके दिखलावे की खातर अपने ऊपर उजब या तकब्बुर के अंदाज से वो चल रहा था और सर में कंघी भी की हुई थी। इज़ खसफ़ल्लाहु बिही, अचानक अल्लाह ने उसको जमीन में धंसा दिया। फहुवा यतजलजलु फिल अर्ज़ि इला यौमिल क़ियामा, और वो क़यामत तक जमीन में दसता चला जाएगा। अब इसमें बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये बनी इसराइल का कोई आदमी था कि जो अच्छा लिबास ज़ैब तन किए हुए था। मैंने पहले अर्ज कर दिया इसी बात के तहत कि अच्छा लिबास पहनना तो तकब्बुर नहीं है, अच्छा जूता पहनना तो तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर क्या है? अच्छा लिबास पहनकर अल्लाह के हुक्म को ठुकराना, लोगों को हकीर समझना, ये तकब्बुर है। तो वो तकब्बुर कर रहा था कि मेरे पास अच्छा लिबास, मैंने तेल लगाया हुआ है, मैंने कंघी की हुई है, मैंने सुरमा लगाया हुआ है, तकब्बुर के अंदाज से चल रहा था। अल्लाह को उसकी ये बात पसंद ना आई, उसका ये अंदाज पसंद ना आया। अल्लाह ने उसको जमीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो जमीन में धंस रहा है। बाज़ हज़रात तो ये फरमाते हैं कि ये बात बनी इसराइल के किसी आदमी के बारे में है, माजी के सीगों के साथ जिक्र किया गया। और बाद मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि पेशन गोई के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि आखिर ज़माने में ऐसे लोग भी होंगे जो अच्छा लिबास पहनकर उस पर तकब्बुर करेंगे, इतरा रहे होंगे, अकड़ रहे होंगे, अल्लाह उनको ज़मीन में धंसा देगा। वन सलमत बिन अक्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अरे सलमा बिन अक्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु रजुलु यज़हबु बिनफ्सिही, आदमी मुसलसल तकब्बुर करता रहता है, हत्ता युक्तब फिल जब्बारीन, यहाँ तक कि वो सरकशों में लिख दिया जाता है। फयुसीबुहु मा असाबहुम, उसको वही मुसीबत, वही आफत, वही अजाब पहुंचता है जो इस तरह के सरकश लोगों को पहले पहुंचा। जिस तरह कौम आद, कौम समूद, उन्होंने तकब्बर किया, उन पर जो अजाबात आए, तो अब भी अगर कोई ऐसी सरकशी करेगा तो अल्लाह उसको भी अजाब में मुब्तला कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसलिए तकब्बर बहुत ही बुरी चीज़ है। इस बात की आखिरी हदीस थी तकब्बर के हवाले से, और भी पहले बहुत सारी रिवायात आपके सामने आ चुकी हैं। तो तकब्बर की हकीकत क्या है कि हक बात को ठुकराना, लोगों को हकीर समझना, ये तकब्बर है। तो इससे बचना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने किसी को माल दिया है, जमाल दिया है, इज्जत दी है, दुनियावी एतबार से, जिस एतबार से भी, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उस पर तकब्बर नहीं करना चाहिए। और अगर कोई तकब्बर करेगा तो अल्लाह ताला उसको जितनी भी उसको नेमतें दी, अल्लाह दुनिया में उसको सजा दे देगा। दुनिया के अंदर ही वो नेमतें अल्लाह ताला छीन सकता है। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आखिरत की सजा तो है ही है। आप पीछे का हदीस में पढ़ चुके कि जिस आदमी के दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बल होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।